امانت کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جو امین ہوتا ہے اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو اس امانت کو اٹھائے یا اسے ریجیکٹ کر دے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. یہ نہیں کہا کہ میں نے حکم فرمایا بلکہ پیش کیا. یہ اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو اٹھائے اور چاہے تو انکار کر دے، معذرت کر دے. ورنہ اگر آسمانوں پہ بھی اللہ کا حکم ہوتا کہ میری امانت کو اٹھانا ہے، چاہے آسمان ذرہ ذرہ ہو جاتا، اس کو اٹھانا لازم تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. کوئی نافرمانی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم نے جبل پہ، پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ دب جاتا. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا. قرآن اتنی عظیم چیز ہے، اس کے بار کو پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے. یہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کو برداشت کیا. انسان ہے کہ قرآن کو برداشت کیا. لیکن بار امانت اٹھانے سے آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا. وہ حملہ الانسان، اور انسان نے اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو کان ظلوما جہولا. انہو کان، بے شک ظلوما، ظالم ہے، وہ جہولا، اور جاہل ہے. اسی بات اللہ نے بار امانت عطا کی انسان کو، بار امانت عطا کی، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انسان تو ظالم ہے، انسان تو جاہل ہے. یا اللہ تیری یہ کیا قدرت ہے، سمجھ میں نہیں آتی. کبھی تو نعمت عطا کرتا ہے، کبھی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور کبھی انسان کی حقیقت بھی بیان کر دیتا ہے. کبھی تو کہتا ہے کہ انسان تو ظالم ہے، انسان تو جاہل ہے. کیوں کہا ظالم اور جاہل؟ کیونکہ انسان کے وجود میں کیا خوبیاں ہیں اسے نہ تو فرشتے جانتے تھے، نہ خود آدم علیہ السلام جانتے تھے، نہ خود آدم علیہ السلام جانتے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، کانسیپٹ آف سیڈ اینڈ ٹری ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی بیج یہ کہے، اگر کوئی سیڈ تمہیں یہ کہے، سیب کا، ایپل کا سیڈ تمہیں یہ کہے کہ میں ہزاروں گز زمین پہ اپنا سایہ دے سکتا ہوں، مجھ میں ہزاروں ڈالیاں موجود ہیں، مجھ میں ہزاروں پھل اور ہزاروں پھول موجود ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا چھوٹا، اور کہہ رہا ہے کہ ہزاروں گز زمین کو سایہ دے گا. جاہل نظر آتا ہے، یہ ظالم نظر آتا ہے، جو اتنا چھوٹا ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہزاروں گز زمین کو سنبھالوں گا. تو بیچ کی اس دعوے کو، انسان کے اس دعوے کو، کیونکہ انسان کے پاس یہ قابلیت ہے یا نہیں، وہ نہ فرشتے جانتے تھے نہ انسان جانتا تھا. انسان کے اندر کیا تھا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لطیفوں سے پیدا کیا ہے. کتنے لطیفوں سے؟ انسان کا ایک وجود ایسا ہے کہ جس میں 5 عناصر عالم امر سے ملے ہیں اور 5 عناصر عالم خلق سے ملے ہیں. تو 10 لطیفے ایسے ہیں. کیا ہے 5 عناصر عالم امر کے؟ دل، روح میں دل کا لطیفہ جہاں اللہ جلوہ نما ہوتا ہے. قلب المومنین ارسل اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ کا سے اعظم ہے. روح مقام صرف جہاں اللہ کے راز سماتے ہیں. تمہارے اندر بھی ہے. ہماری دائیں طرف دل ہوتا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی ولایت ہے. ہماری بائیں طرف دل ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پر روح کا مقام ہوتا ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ولایت ہے. دل کے اوپر مقام سر کا لطیفہ اللہ نے پیدا کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت ہے. اور
रूह के ऊपर मकाम खफी को रखा, जो ईसा अलैहिस्सलाम की विलायत है। जो वली जिस नबी से निस्बत हासिल करते हैं उससे वो विलायत मिलती है। और सेंटर में मकाम इख्फा, मकाम नूर मोहम्मदी रखा, जिसका नूर सब्ज है, जिसका नूर सब्ज है। तो तुम जब अल्लाह का जिक्र करते हो तो ये लतीफे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये लतीफे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस काबिल बनते हैं कि अल्लाह के राज और असरार और अनवार और तजल्लियों को समा सके और समझ सके। जिक्र की बरकत से, जिक्र की तो सीड का ये दावा, बीज का ये दावा कि वो संभाले, ये बजाहिर तो गलत नजर आता है, ये सही नजर नहीं आता। इसीलिए फरिश्ते और आदम ये नहीं जानते थे, क्योंकि आदम की असल क्या है? आदम की असल क्या है? आदम से पूछो। नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मेरे वालिद आदम, ये बताओ तुम्हारा दर्जा बड़ा है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो आपने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि अल्लाह ने मुझे ये कहा कि आदम, जमीन और आसमान को मैंने तेरे लिए पैदा किए हैं, लेकिन तुम मेरे मोहम्मद के लिए हो। तो जाहिर में आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप नजर आते हैं। जाहिर में आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप वालिद नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की असल मोहम्मद मुस्तफ़ा है, क्योंकि वही नूरे मोहम्मदी था। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं और खुद देवबंदी आलम भी ये लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सिजदे का हुक्म था, आदम, ये आदम की वजह से नहीं था, बल्कि उस नूरे मोहम्मदी की वजह से था, जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रखा था, उनकी पेशानी में रखा था। तो वो हकीकत क्या थी? वो नूरे मोहम्मदी जिससे आदम भी वाकिफ नहीं थे। तो इंसान जालिम था। क्या बात है, बारे अमानत इंसान को दे दी, बारे अमानत इंसान को दे दी। तो दोस्तों, ये कायनात की हकीकत है कि जो जालिम हो सकता है वही आदिल हो सकता है, जो जाहिल हो सकता है वही आलिम भी बन सकता है। अगर जहल नहीं है तो इल्म भी नहीं आ सकता। किसी भी चीज की पॉसिबल वजूद के लिए उसकी ऑपोजिट चीज होना जरूरी है। जैसे तुम पैदा हुए तो जाहिल थे, पत्थर जाहिल क्या, पत्थर को जाहिल कहोगे? क्योंकि पत्थर के पास न जहल है न इल्म, ये सिफत ही नहीं है। तो इंसान की जो सिफत जहल है वो भी उसकी खूबी हो गई, वो भी उसकी खूबी हो गई कि अगर जहल ना होता तो इल्म ना आता, अगर अंधेरा ना होता तो उजाला ना आता, अगर गुमराही ना होती तो हिदायत ना आती, अगर जुल्म ना होता तो इंसाफ ना आता। इंसान में ये सब चीजें पैदाइश के वक्त मौजूद थी, और अल्लाह ताला ने वो वादे मीशाक जो रोज़े अज़ल कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, वो वादे को इंसान के ज़हन में, इंसान की ताक में रख तो दिया, लेकिन फिर उसे भुला दिया। उसे क्योंकि याद होता तो नाफरमानी कोई नहीं करता। अगर पता चल जाए कि जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम है, इसके आंसर क्या है, तो फिर एग्जाम का वो मतलब रहता है। इसलिए हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो सोचो तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। अब बीज का ये दावा कि मैं इतनी जमीन को संभालूंगा, बज़ाहिर तो गलत नजर आता है, लेकिन उस बीज को अगर जमीन में डाल दिया जाए, जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो बीज जब जमीन में मिल जाता है, जब वो फना हो जाता है और अल्लाह से बका हासिल कर लेता है, तो वो बीज तो मिल जाता है, उसमें से एक सजरा नमूदार हो जाता है, उसमें एक ट्री नमूदार हो जाता है, उसमें डालियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं। अब पता चला कि बीज का वो दावा जो था वो सही था, गलत नहीं था। और अल्लाह को ये पता था कि बीज में ये कुव्वत क्या है, क्योंकि उस बीज के अंदर उसने इंटरनल इंफॉर्मेशन रख ही दी थी। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये बीज में ये